Good morning to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class we are going to study about some of the manufacturing methods in metal matrix composites, and this is my 19th class regarding to the subject advanced materials. So yesterday we have seen about what is a metal matrix composite and history, and why we are using the metal matrix composites, and classification of the metal matrix composites and different compositions, that is the fibers and matrix compositions of the metal matrix composite, and reinforcement and different processings of metal matrix composite. So today we are going to discuss about some of the manufacturing and forming methods. So in that manufacturing and forming methods, they can be divided into especially 5 types. First one is the solid state methods, and second one is the semi solid state, third one is the liquid state, and fourth one is the vapor deposition, and last one is the in situ fabrication technique. So these are the 5 types of methods we can use it to manufacture a metal matrix composite. So first one is the solid state methods. So in this solid state methods, the first one is the powder blending and consolidation. So the method is known as powder blending and consolidation method. So this powder metallurgy is the process of blending fine powdered materials, pressing them into a desired shape. This is also called as compaction also. And when it is heated, the compressed material in a controlled atmosphere to bond the material. So this type of compression is known as sintering. So by using the compacting and sintering process, we are using this powder metallurgy process. So in this powder metallurgy process, it is used in the powder blending and consolidation. So there you can see the metal powders, and then it is sent to the blending, and it is then sent to the Fox compactory and hot compaction. So two types of compactions is there. First one is the cold compaction, second one is the hot compaction. So through the hot compaction and cold compaction, it is converted into the sintering process, and then it is finished
operations. Then it is sent to the finished operations, that is coining, forging, machining, etc. So these are the different types of steps used in the powder metallurgy process. So first we have to take the metals into powders. So making the metals solid pieces into the fine powders. So it is taken by different process. So the metal solid pieces is converting it into the metal powders. And the first one is the atomization process. Second one is the production of powders, and second one is the electrolytic deposition, and next one mechanical alloying and communication carboxylate. So these are the different types of manufacturing the solid metals into powders, and these solid metal powders are then sent to the blending by the additive lubricants. So by adding some additive lubricants, we are then blending these metal powders. Then they are sent to the cold compaction as well as hot compaction. So there are many processes for the cold compaction and the hot compaction. So in the hot compaction there is isostatic pressing, and in the cold compaction there is pressing, rolling, extrusion, injection molding, and another types. And last one they are sent to the centering process. So these are the different various steps in the powder metallurgy process which we are used in the powder blending and consolidation. Second one is the foil diffusion bonding. So in the first manufacturing method, that is solid state method, the second one is the foil diffusion bonding. So in the foil diffusion bonding, some pressure is added on the metal foils and fibers which is inserted in the lamina. So you can see the red color panels as metal foils and the green color panels as fibers. So this is a die here. So this is a die, and this is also a die. So we are putting the metal foils and fibers in between these dies, and a pressure is applied on the upper die to compress the metal foils with the fibers. So some pressure is added to the these lamina from the upper die. So from the upper die the pressure is added on the lower die, and in between that the metal foils and fibers are compressed. So this is the second type of manufacturing method, that is foil diffusion bonding. Second type of manufacturing method is semi-solid state methods. So semi-solid means it is not a fully solid and not a fully liquid. So that is semi-solid state. So in that somewhat it is melt into the liquid state. So in that we are seeing the process semi-solid powder processing. So first of all we are taking the bulk material there. So you can see it in picture. So a bulk material is taken and then it is sent to the microstructure refinement. So then after the microstructure refinement, they are sending to the forming process which forms it into a die and then pressed into the refined shape. So this is the process of
first type, and in the second type, compacting type, we are taking the metals powder, and these are sent to the pre-compacting stage, and then it is sent to the same forming shape, and then with a compressing with a die, then it is compressed into the required shape. So this is the process of semi-solid powder processing. So the upper one, bulk materials are used for the semi-solid forming with bulk materials, but these are used with the powders only. So two types of processing can be used, that is with the bulk materials and with the help of powders also. By the convenience of the requirement, we can use the both types, that is bulk material and powder. So this is the semi-solid powder processing method. Next one is the liquid state methods. So in the liquid state methods, first one is the squeeze castings. So squeeze castings is the first liquid state method. So in the squeeze casting, there consists of two molds. First one is the upper movable mold half, and second one is the lower fixed mold half. So the lower mold is the fixed one, and the upper movable half is the movable one. So you can see it in the picture. So the main parts are the first one is the upper movable molten half. Then we have the molten metal poured into the lower mold, and ejector pin is fixed in the lower mold to remove the molten metal from the die, that is a solid piece from the die. Then we have the preform is which is seen in the green color. So green color strip is the preform, and the reddish color is the molten metal. So by squeeze, in the squeeze casting, it is pressed from the upper mold die, which we can form the two different shapes, and then it is removed from the mold by the ejector pin. When an ejector pin is moved upwards, the pattern will be come to outside. So this is the starting process, and when it is the upper movable mold half is closed, then it becomes like this. The molten metal is converted into the preformed structure, that is called metal matrix composite. So you can see it in the picture. Next one is the electroplating and electroforming process. It is used by the forming of electrolytes in the liquid solution. So we are taking the nickel metal as the positive ion and positive anions, and mantle as the negative form. So we are pouring the electrolytic solution there, and electrodeposition process is converting the electron form into the nickel metal, and this electroplating is done by the combining these electrolytic solutions into the two ions, that is positive ion and negative ion. So you can see the mandrel, that there is releasing of some atoms from the mandrel surface, and it is touching the surface of the nickel metal,
that is called the electroplating. So a nickel metal is covered by the mandrels surface metal. So this is the second method in the liquid state methods, that is electroplating and electroforming. It is used by the pouring the electrolytic solution in the two ions, that is positive and negative ions. Next one is the stir casting. So it is an important method in the liquid state methods, so which we can see the in the research methodology. So in many universities and research centers, they are using the stir casting method as the liquid state method. So here you can see a motor and a stirrer screw, so which it can fix the stirrer. So these stirrer is made with the graphite material. So these can be made with the graphite material because of its melting point, high melting point. We are using the graphite material as the solid rod, that is stirrer screw. Then there is a cup like structure, it is called crucible. So crucible is the structure here, you can see it in the picture. There is a cup like material and there is a furnace, and the rotor is dipped in the liquid molten metal. సో స్టిర్ కాస్టింగ్ మెథడ్ అనేది అమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ మనకి. సో మీరు యూనివర్సిటీస్ లో కానీ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ లో కానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా మనకి ఏదన్నా ఈ కాంపోజిట్స్ ప్రిపరేషన్ కి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మనకి స్టిర్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో కాంపోజిట్స్ మేకింగ్ లో. సో దీంట్లో రెండు మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్టిర్రర్. సో స్టిర్రర్ ఎలా ఉంటదంటే మనకి మజ్జిగ చిలికే కవం ఉంటది చూసారా, సేమ్ అలాగే ఉంటదమ్మా. సో మెటీరియల్ మొత్తం కూడా గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ తోటి తయారు చేస్తారు అనమాట. సో సాలిడ్ షాఫ్ట్ గానీ, తర్వాత ఈ రోటార్ గానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి లోపల ఫ్యాన్ లాగా ఉంది చూసారా, ఇది మొత్తం కూడా మనకి గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ తోటి యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ. సో ఇక్కడ మనం మోల్టన్ మెటల్ లో డిప్ చేసినప్పుడు అది మెల్ట్ అవ్వకూడదు. సో మోల్టన్ మెటల్ లో డిప్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది 250 to 350 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని రిమైనింగ్ మెటల్స్ తోటి మనం అది తయారు చేయం, అందుకని మనం గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం దాంట్లో. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక క్రూసిబుల్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. క్రూసిబుల్ అంటే ఒక చిన్న మగ్ లాగా ఉంటది అనమాట మనకి. సో డార్క్ గ్రేయిష్ కలర్ లో ఉంటది. మీరు గోల్డ్ షాప్స్, ఆర్నమెంట్ షాప్స్ లో కానీ, జ్యువెలరీ షాప్స్ లో కానీ దాంట్లో చూడొచ్చు మనకి. సో ఈ జ్యువెలరీ షాప్స్ లో కానీ గోల్డ్ మనకి మెల్ట్ చేయొచ్చమ్మా. గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ మెల్ట్ చేస్తారు, చిన్న కప్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట బంగారు షాపుల్లో వాటిల్లో. సో వాటిని క్రూసిబుల్స్ అంటారు మనకి. సో క్రూసిబుల్స్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ సాలిడ్ పీసెస్ మొత్తాన్ని కూడా దాంట్లో వేసేసి పెట్టేస్తే మనకి, సో ఈ ఫర్నేస్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తాం మనం. సో ఫర్నేస్ అనేది క్లోజ్ చేసేసి టెంపరేచర్ అనేది సెట్ చేస్తాం. సో ఆ టెంపరేచర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ నుంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో 35 degrees నుంచి 40, 50, 60, 70 అట్లా 150, 140కి వెళ్ళేసరికి అమ్మ మెల్ట్ అవుతా ఉంటది అనమాట. మనకి మెటల్స్ అనేవి జనరల్ గా క్యాస్ట్ ఐరన్ కానీ, స్టీల్ కానీ 140, 150కి వెళ్ళేసరికి మనకి మెల్ట్ అవటం స్టార్ట్ అయ్యింది. సో 250, 300కి వచ్చేసరికి పూర్తిగా మెల్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. పూర్తిగా ఒక మనకి లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసేది. సో అక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చిన ప్యూర్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా, సో లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చిన పూర్తి మెటల్ మనం రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పైనుంచి చూడండి, ఒక పైప్ లాంటి దాంట్లో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే
ఫర్నేస్ యొక్క పైన టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి క్రూసిబుల్ అనేది కనపడుతుంటదమ్మా. సో క్రూసిబుల్ కనపడుతున్నప్పుడు ఈ పైప్ లో నుంచి మనకు ఆ పౌడర్స్ కానీ ఫ్లేక్స్ కానీ దాంట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాం. చూడండి అక్కడ ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ లాగా ఉంది మనకి. ఈ ఓపెనింగ్ లో నుంచి పార్టికల్స్ అనేవి ఈ క్రూసిబుల్ లో పడిపోతున్నాయి చూడండి. సో మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం కూడా మనకి దాన్ని లిక్విడ్ మెటల్ అన్నారు ఇక్కడ. సో మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం కూడా రెడ్ కలర్ లో కనపడుతుంది. దాంట్లో స్టిర్రర్ అనేది డిప్ అయి ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం స్టిర్రర్ ని రొటేట్ చేయం, కానీ ఎప్పుడైతే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది దాంట్లో యాడ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఈ స్టిర్రర్ అనేది మిక్స్ అవుతా ఉంటది అనమాట. సో ఈ స్టిర్రర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటేనమ్మా, ప్రాపర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ ది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. సో మ్యాట్రిక్స్ అనేది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ తోటి ప్యూర్ గా మిక్స్ అవ్వటానికి. సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేయి స్టిర్రర్ కానీ లేకపోయిందంటే అక్కడ సో ఒక పార్ట్ లో ఈ మనం యాడ్ చేస్తున్న రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ మొత్తం కూడా ఒక పార్ట్ లోనే పడిపోయి ఉంటది. సో అట్లా కాకుండా పూర్తిగా కూడా టోటల్ మెటీరియల్ మొత్తం కూడా అది పూర్తిగా మిక్స్ అవ్వాలంటే ఈ స్టిర్రర్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటదమ్మ. సో పూర్తిగా రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ యాడ్ చేసినంత వరకు ఈ స్టిర్రర్ అనేది అని తిప్పుతూ ఉంటారు. సో తర్వాత రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా కొద్దిసేపు తిప్పేసి వదిలేస్తారు, అంటే పూర్తిగా మిక్స్ అయింది అనుకుంటే. తర్వాత స్టిర్రర్ రిమూవ్ చేసి మనకి కావాల్సిన షేప్స్ లోకి దాన్ని పోర్ చేసేసుకోండి. సో అలా స్టిర్ కాస్టింగ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బయట చాలా అప్లికేషన్స్ లో ఈ స్టిర్ కాస్టింగ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు రెగ్యులర్ గా. సో నేను నా ఎంటెక్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈ స్టిర్ కాస్టింగ్ మెథడ్ లోనే చేశాను నేను. సో కాంపోజిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి ఈ స్టిర్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేశాను నేను. సో అందుకని నాకు డీటెయిల్డ్ గా తెలుసు బాగా. సో దీస్ స్టిర్రర్ స్క్రూ అండ్ ది రోటర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ది గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ అండ్ ది క్రూసిబుల్ ఈజ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ మెటీరియల్. సో కార్బన్ మెటీరియల్ ఏదైనా సో కార్బన్ నుంచి వచ్చిందే గ్రాఫైట్ మనకి. సో గ్రాఫైట్ మెటీరియల్స్ తోటే యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువ. సో ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది carbon and graphite are very high, that is greater than 2000 degrees. So 2000 degrees దాటితే గానీ మెల్ట్ అవ్వదు. సో అందుకని అవి తీసుకుంటున్నాం మనం. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అమ్మ ఇది స్టిర్ కాస్టింగ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్ మెథడ్స్ లో నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ప్రెషర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ ద ప్రెషర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్, two pressure infiltration process have been used. First one is the gas pressure infiltration process and second one is the pressure dye infiltration process. So in the first picture you can see the gas pressure infiltration process. In the gas pressure infiltration process, the molten metal is taken to the preforms and then it is sent with a pressurized gas. So the pressurized gas is sent through a hole and the molten metal is then sent to the preform. So ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ప్రెషరైజ్డ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందో, సో ఇక్కడ ప్రెషరైజ్డ్ గ్యాస్ గా మనం నైట్రోజన్ ని తీసుకుంటున్నాము. నైట్రోజన్ ఏం చేసింది అంటే ఈ మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా కిందకి తోసినట్లు అయిపోద్ది, ప్రీఫామ్ లోకి ప్రెస్ చేసేసిద్ది అనమాట. ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఒక మెటల్ మ్యాట్రిక్స్ కాంపోజిట్ అనేది రెడీ అయింది. ఇక్కడ చూడండి. సో జనరల్ గా రెడ్ కలర్ లో ఉంది మోల్టన్ మెటల్ మనకి. సో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది ప్రీఫార్మ్స్. ప్రీఫార్మ్స్ అంటే మౌల్డ్స్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఏ షేప్ లో కావాలో ఆ షేప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసే ప్రీఫార్మ్. సో ఆ ప్రెషరైజ్డ్ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో మనకి ఈ మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రీఫార్మ్స్ లోకి ప్రెషర్ తోసేస్తుంది అనమాట. మనకి ప్రెస్ చేసేయగానే మనకి ఒక మెటల్ మ్యాట్రిక్స్ కాంపోజిట్ అనేది తయారవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఆ మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం కూడా మనకి సాలిడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ గ్యాస్ ప్రెషర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ది ప్రెషర్ డై ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సో ప్రెషర్ డైలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ లాగా ఉంటది మనకి. సో ఓపెనింగ్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా పోర్ చేస్తున్నాం. సో మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం పోర్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక ఎండ్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం ప్లంజర్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఈ ప్రెషర్ ఛాంబర్ నుంచి మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం కూడా మనకి స్క్రూలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, స్క్రూలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ స్క్రూలో నుంచి ఈ ప్రీఫార్మ్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్
దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ డై ఉంటదమ్మా. ఒకటి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ డై, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎజెక్టార్ డై. ఎజెక్టార్ డై అంటే ఓపెనింగ్ చేసేది అనమాట మనకి. సో ఇది స్ప్లిట్ పీస్ ప్యాటర్న్ టైప్ మనకి. సో 2 డైస్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ డై దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది ప్రెషర్ చాంబర్ అండ్ స్క్రూ, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ది ఎజెక్టార్ డై. సో ఎజెక్టార్ డై ఏంటంటే ఓపెనింగ్ కోసం అనమాట. సో ఎజెక్టార్ డై లో మనకి ఫ్రీ ఫామ్ కి 2 ఎజెక్టార్ పిన్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేశారు చూడండి. సో ఎప్పుడైతే ఓపెనింగ్ చేసి దీన్ని ఎజెక్టార్ డైని ఓపెనింగ్ చేసి ఈ పిన్స్ ని కానీ ప్రెస్ చేస్తే బయటికి, అంటే పుల్ చేస్తే బయటికి ఈ డై అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ ఓపెనింగ్ లోకి ఫ్లో చేస్తున్నాము, సో ఈ ప్లంజర్ తోటి దీన్ని ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లోకి ప్రెస్ చేస్తాం. సో ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లోకి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ మోల్టన్ మెటల్ మొత్తం కూడా ఈ ప్రెషర్ చాంబర్ నుంచి స్క్రూలోకి వెళ్ళిపోద్ది. స్క్రూ నుంచి ఈ ఫ్రీ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అన్నట్టు. సో కొంత ఈ ప్లంజర్ పెట్టి మనం ప్రెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో టోటల్ గా డైరెక్ట్ గా స్క్రూ నుంచి ఫ్రీ ఫామ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మనకు కావాల్సిన షేప్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో కొంత క్యూరింగ్ తర్వాత దాన్ని తీస్తే బయటికి ఎజెక్టర్ పిన్స్ ద్వారా బయటికి తీస్తే మనకు కావాల్సిన డై, మనకు కావాల్సిన షేప్ లోకి అది కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఫామ్. సో ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ లో కూడా సేమ్ ఈ టైప్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తామమ్మా సేమ్. సో అది వచ్చేసి ప్రెషర్ డై ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్యాస్ ప్రెషర్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ దాంట్లో గ్యాస్ ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తాను, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చేసరికి కొంత ప్లంజర్ ద్వారా ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ప్రెస్ చేసేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది స్ప్రే డిపోజిషన్ టెక్నిక్. సో ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ లో లాస్ట్ టైప్ అమ్మా. దీంట్లో స్ప్రే డిపోజిషన్, వేపర్ డిపోజిషన్ 2 ఉంటాయి మనకి. సో లిక్విడ్ స్టేట్ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి మాత్రం లాస్ట్ ఇది. సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ మెథడ్ లో ఏ మోల్టెన్ మెటల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ poured into the refractory or cold wall crucible. సో ఈ పక్కన ఉండే ఇండక్షన్ కాయిల్స్ మనకి, దాంతో మనకి ఈ కోల్డ్ వాల్ క్రూసిబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా లిక్విడ్ లోకి మోల్టన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా పోర్ చేసేస్తున్నాం. తర్వాత ఈ ఇండక్షన్ కాయిల్స్ ద్వారా మనకి లోపలికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నాజిల్ ఉంది కదమ్మా ఇక్కడ, ఈ నాజిల్ లో నుంచి లోపలికి ఫ్లో అవుతుంది. సో నాజిల్ లోకి ఫ్లో అవగానే మనకి ఈ ఆటమైజ్డ్ స్కానర్ అని 2 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్స్ దగ్గర ఉన్నాయి చూసారా, ఈ రెండింటిని కూడా స్కానర్ అండ్ ఆటమైజ్డ్ అంటారు. సో ఇవేం చేస్తుంది అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది మోల్టన్ మెటల్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఎంత థిక్నెస్ లో కావాలో మోల్టన్ మెటల్ అక్కడ ఓపెనింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకి. సో త్రూ ద ఓపెనింగ్ we can see the atomizer and scanner, and then it is pro to the atomized spray. ఏదైతే మనకి స్ప్రేయింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ స్ప్రేయింగ్ లా పడిపోద్ది ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద స్ప్రేడ్ డిపాజిట్. సో ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ డిపాజిట్ చేసిన స్ప్రేయింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తుంది మనకి స్ప్రేయింగ్ అనేది. సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు మనకి. సో ఎప్పుడైతే ఈ మోల్టన్ మెటల్ లోపలికి ఫ్లో అవుతా ఉంటుందో దాన్ని చిన్నగా రైట్ కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో రైట్ సైడ్ కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఈ స్ప్రేయింగ్ అనేది డిపాజిట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎట్లాగైతే అవుతుందో అక్కడ కూడా స్ప్రే డిపాజిట్ అనేది అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఆటమైజ్డ్ స్ప్రే. సో ఆటమైజేషన్ ద్వారా మనకి స్ప్రేయింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రేట్ మూవ్ అవుతుంది, సో దీంట్లో ఈ టెంపరేచర్స్ కానీ లేకపోతే ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటేనమ్మా ఆర్గాన్ గ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ యూజింగ్ ది ఆర్గాన్ గ్యాస్ టు రెగ్యులేట్ ది ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇన్ ది స్ప్రే డిపోజిషన్ ఛాంబర్. సో అట్లా మనకి ఈ ఆటమైజ్డ్ స్ప్రే అనేది ఉంటుంది. సో ఈ టెక్నిక్ మొత్తాన్ని కూడా మనం స్ప్రే డిపోజిషన్ అంటున్నాం. సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను వినండి. సో ఫస్ట్లీ ఏ మోల్టెన్ మెటల్ ఈస్ poured into the refractory crucible which is made of the graphite material or carbon material. Then it is passed into the atomization chamber
through the nozzle. So nozzle ద్వారా లోపలికి వస్తుంది. So when it passes the nozzle, an atomizer and a scanner is regulated the molten metal. సో ఈ మోల్టెన్ మెటల్ ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆటమైజర్, స్కానర్ రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆటమైజర్, స్కానర్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి ఈ ఆటోమైజ్డ్ స్ప్రే నుంచి స్ప్రేయింగ్ లాగా పడిపోతున్నాడు పార్టికల్స్. సో ఎంత థిక్నెస్ తో మనకి స్ప్రేయింగ్ అనేది జరగాలో అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ హీటెడ్ సబ్స్ట్రేట్ మీద మనకి ఈ స్ప్రేయింగ్ డిపాజిట్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది ఒక సైడ్ నుంచి. సో మనం సబ్స్ట్రేట్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ మూవ్మెంట్ అనేది రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తున్నప్పుడల్లా మనకి సో డిపాజిట్ అనేది ఫ్లో అవుతా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఏదైతే మనకు ప్రీ ఫామ్ ఉందో ఆ ప్రీ ఫామ్ మీద ఈ స్ప్రేయింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లా మనకు స్ప్రేయింగ్ డిపాజిషన్ అనేది చేస్తారు. సో దీంట్లో ఈ ఛాంబర్ లో వాడే గ్యాస్ వచ్చేసి మనకి ఆర్గాన్ గ్యాస్. సో ఆర్గాన్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ది టు రెగ్యులేట్ ది టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్స్ ఇన్ ది chamber. So we are using the argon gas here. So this is the technique for spray deposition. And next one is the vapor deposition. So in the vapor deposition, we are sending the inputs from the shielded RF power, that is the electrode, and gases are sent to the a pipeline structure that is called rotating shaft. A rotating shaft is sent to the magnetic drive. So magnetic drive is used to regulate the gases which is flown in the rotating shaft. Then two heaters are provided on the both sides of the rotating shaft, on the left side as well as the right side. So these passed gases in the chamber is sent to the both sides to the pump, vacuum pump and the exhaust. So ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం కూడా మనకి ఈ హీటర్స్ పైన ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం సిలికాన్ వేఫర్స్ అనే వాటిని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సిలికాన్ వేఫర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి గ్యాసెస్ మొత్తం కూడా దాని మీద రిలీజ్ అయినప్పుడు కొంత వేపర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో వేపర్ ద్వారా ఇదంతా కూడా సో వేపర్ ని తీసేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో వాక్యూమ్ పంప్ నుంచి, ఎగ్జాస్ట్ నుంచి, బోత్ సైడ్స్ నుంచి కూడా మనకి ఈ వేపర్ డిపోజిషన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ ది silicon wafers here, and the gases released from the magnetic drive, that is from the rotating shaft. So this is a vapor deposition technique which we used in the liquid state methods. ఎప్పుడైతే మనకి గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయమ్మా, గ్యాసెస్ అనేవి ప్యూర్ గా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ పైప్ లోంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, ఛాంబర్ లోకి ఫ్లో చేస్తున్నాం మనం కొంత ప్రెషర్ తోటి. సో ఎక్కడా కూడా మనకి ఫ్లో అనేది అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, సో పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైవ్ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైవ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే గ్యాసెస్ అనేవి ప్రాపర్ గా వెళ్తుంది అనమాట మనకి రొటేటింగ్ షాఫ్ట్ నుంచి. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ సిలికాన్ వేపర్స్ మీద నుంచి వెళ్తుందో కొంత స్టీమ్ అనేది, వేపర్ అనేది దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో అట్లా ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం మనం. సో పైన మనకి చూడండి ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది షీల్డెడ్ ఆర్ఎఫ్ పవర్. సో ఆర్ఎఫ్ పవర్ నుంచి మనకు ఒక ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రోడ్ తగిలి సిలికాన్ వేపర్స్ ని టచ్ అవ్వగానే మనకి కొంత వేపర్ అనేది దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ వేపర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఈ టూ ఎండ్స్ నుంచి, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్, సో ఈ రెండు ఎండ్స్ నుంచి మనకి వాక్యూమ్ పంప్ కి, ఎగ్జాస్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఆ వేపర్ డిపోజిషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం వేపర్ పంప్ కి, ఎగ్జాస్ట్ కి డిపోజిషన్ చేసేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఫర్ ది వేపర్ డిపోజిషన్. And the last fabrication technique is the in situ fabrication technique. So this is a unidirectional solidification fabrication method for the metal matrix composite. So for the use of metal matrix composite, we are using the in situ fabrication technique.
So in the in situ fabrication technique, coils have been used in the left side and right side, that is the static induction coils. So we are using the unidirectional solidified MMC here. So you can see the bottom line as the unidirectionally solidified MMC, and this is the direction of the crucible movement. So ఇది డైరెక్షన్ అమ్మ మనకి. సో ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్ అల్లాయ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ప్రెస్ చేస్తున్నాం, సో ఇదంతా కూడా మోల్టెన్ అల్లాయ్ మనకి. సో రెడ్ కలర్ లో కనపడుతుంది చూసారా. సో రెడ్ కలర్ లో కనపడుతుంది మొత్తం కూడా మనకి మోల్టెన్ అల్లాయ్. సో ఈ మోల్టెన్ అల్లాయ్ ఏం చేస్తుందంటే పైనుంచి ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో కొంత ప్రెషర్ తో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ సాలిడిఫైడ్ ఎంఎంసీలో మనకి ఈ మోల్టన్ మెటల్ అనేది ప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. ప్రెస్ అయ్యి ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది క్రూసిబుల్ మూవ్మెంట్స్. ఒక క్రూసిబుల్ మూవ్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి యూనిడైరెక్షనల్ వేలో మనకి సాలిడిఫైడ్ ఎంఎంసీ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. So this is also a simple process here, which is the load is applied from the top of the initial alloy, that is which is in the solid state solutions, which is in the solid state solutions. So these are the different types of techniques used for the manufacturing of metal matrix composites. So there are different types of techniques which are used in the manufacturing or fabrication of metal matrix composites. So you cannot extensively write these methods. సో ఎక్కువగా ఈ మెథడ్స్ ఏం అడగరమ్మా మనకి, కానీ మీకు ఎక్స్టెన్సివ్ గా చూపించడం కోసం మాత్రం ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా నేను తీసుకున్నాను. సో మనకి యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఎక్కడా కూడా మెథడ్స్ అనేవి ఎక్కడ అడగరు మెటల్ మ్యాట్రిక్స్ కాంపోజిట్స్. ఓన్లీ పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ కాంపోజిట్స్ లో మెథడ్స్ మాత్రమే మనకి రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నారు. కానీ మీకు అర్థం అవటం కోసం ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాంట్లో కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది స్టిర్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్. సో స్టిర్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ ఫార్మ్ is the highly used and recommended one in the fabrication of composite. So this is about the fabrication methods of metal matrix composite. So doubts unte adagandamma. If you have any doubts, please ask. Okay, thank you.